خبروں کی تفصیلات میں آپ کو بتائیں کہ سرکاری علاج گاہوں کو ٹھیکے پر دینے کا معاملہ ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے ہسپتالوں کی او پی ڈیز بند کر دی گئی۔ علاج معالجے کی سہولت معطل ہو چکی ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز اور عملہ غائب ہے، جبکہ مریض رول گئے۔ دور دراز سے آئے مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ سرکاری علاج گاہوں کو ٹھیکے پر دینے کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کی کال پر لاہور اور پنجاب کے بیشتر ہسپتالوں میں او پی ڈیز بند ہیں۔ جناح ہسپتال، چلڈرن ہسپتال سمیت دیگر میں مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دور دراز سے آئے مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ لاہور کے ارد گرد سے آئے مریض رل گئے۔ میں سیالکوٹ سے آیا ہوں بیسیکلی، تو کل ہم ادھر آئے تھے، ٹریٹمنٹ ہم نے کروایا تھا، باقی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آج او پی ڈی سے ہونا تھا، تو ہم اتنی دور سے ادھر آئے ہیں، کرایہ وغیرہ بھر کے اور ایک اسپیشل پرسن کو ہم لے کے آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب او پی ڈی بند ہے۔ اب ہمیں کیا ہوگا جی، ہمیں کل یا پرسوں دوبارہ آنا پڑے گا، ہمیں مزید جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مریض کہتے ہیں ہم دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں مگر ہمیں علاج کی سہولت نہیں مل رہی۔ حکومت سے اور ڈاکٹرز سے درخواست ہے کہ آپسی معاملات میں مریضوں کا نقصان نہ کریں۔ ہم بھی یہ ملازم ہیں، ہماری کوئی تنخواہ نہیں بڑھتی، کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اپنے گھروں میں روٹی پتہ نہیں کیسے پوری کرتے ہیں۔ روز آئے دن کوئی نہ کوئی نئی اسکیم جو اگر ان سے نئی حکومتیں سنبھالی جاتی جواب دے۔ یہ ہم آج سے 15 دن سے یہ دھکے کھا رہے ہیں۔ 100 روپیہ کرایہ ہم رکشے کا روزانہ دے کر آتے ہیں اور ان کے مطالبات ہی ختم نہیں ہو رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں شہر اور شہر کے باہر سے مریض علاج کے لیے ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں۔ ہڑتال کی وجہ سے علاج نہ ملنے پر افسردہ گھر کو لوٹ جاتے ہیں۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے دھرنے کا آج 13واں روز ہے اور مظاہرین کا ڈی جی ہیلتھ آفس کی طرف مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ دھرنے کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ عادیہ ناز وہیں پر موجود ہے، ان سے جان لیں گے۔ عادیہ، بتائیے گا اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں؟ آج 13واں روز ہے، کیا کوئی مطالبات کرنے کے لیے ابھی تک کوئی حکومتی نمائندہ وہاں پر پہنچا ہے یا نہیں؟ سرکاری علاج گاہوں کی نجکاری کے خلاف جو دھرنا جاری ہے، اس میں تاحال ابھی تک کوئی حکومتی نمائندہ جو ہے وہ نہیں پہنچا ہے۔ اسی وجہ سے جو مظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ احتجاج کے دائرہ کار کو پیر سے جو ہے وہ وسیع کیا جائے گا اور مختلف دفاتر کی جانب جو ہے وہ مارچ کیا جائے گا۔ ابھی دھرنے کے شرکا جو ہیں وہ چیئرنگ کراس پر بڑی تعداد میں موجود ہیں، جس میں خواتین، مرد حضرات موجود ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، اس کے علاوہ نرسز کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کسی نے آ کر ان سے جو ہے وہ نہیں داد رسی کی ہے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کیا موقف ہے آپ لوگوں کا، کیونکہ حکومت کی جانب سے اگر کوئی نہیں آتا تو کیا اس دھرنے کو یہیں تک جاری رکھیں گے آپ؟ جی بالکل، کل بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ کل جیسے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے ایک پرامن ریلی سی ایم ہاؤس کی طرف نکالی، لیکن جس طرح ہمارے اوپر تشدد کیا گیا، تیزاب ملا پانی ہمارے اوپر پھینکا گیا، جس سے ہمارے جو آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، ابھی تک خارش ہو رہی ہے جن کے اوپر پانی پڑا ہے وہ، تو اسی طرح ہم ہر دفعہ ہوتا ہے، چاہے وہ پرائمری سیکنڈری ہو، ڈی جی ہیلتھ کا افسر، ڈی جی ہیلتھ کا آفس ہو، یا پھر دوبارہ سی ایم ہاؤس ہو یا گورنر ہاؤس ہو، ہم اسی طرح پرامن ریلی لے کر ان کے سامنے احتجاج کریں گے، اپنے پلے کارڈز لے کے جائیں گے تاکہ ہمارے جو داد رسی ہے وہ کی جائے، کیونکہ آج ہمیں 14واں دن ہو گئے یہاں پہ کہ ہم کھلے آسمان تلے، ہماری مائیں، بہنیں، بچے، بوڑھے وغیرہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہماری داد رسی نہیں ہو رہی۔ ابھی تک حکومت نے مذاکراتی کمیٹی تک نہیں بنائی ہے کہ جو ان لوگوں سے آ کے مذاکرات کرے، تو اس لیے ہم تو اپنے دائرہ کار جو ہے احتجاج کا وسیع کریں گے۔ آج آپ نے جیسے دیکھ لیا پنجاب کا ہر بڑا چھوٹا ہسپتال اس کی او پی ڈی بند کر دی گئی ہے، تو اس سے بھی مزید انشاءاللہ ہم اس او پی ڈی کے بائیکاٹ جو ہے اس کو بھی مزید تیز کریں گے انشاءاللہ، اور پولیو کی کمپین جو ہے اس کو بھی ہم نے پوسٹ پون کر دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے 10-15 دن کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ، لیکن حکومت کی ڈیٹ سے ہم شروع نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، حکومت کی جانب سے 21 اپریل جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ پولیو کیمپین ہوگی، اور اب اگر حکومت کی جانب سے کوئی مذاکراتی ٹیم نہیں آتی ہے تو ان کا یہ اعلان ہے کہ پولیو مہم کا بائیکاٹ کریں گے۔ بتائیے گا آپ کیا کہیں گے دھرنے کے؟ بالکل میڈم، دیکھیں جس طرح کہ میں میڈیکل آفیسر ہوں 17 گریڈ کے، اور آج 14 دن ہو گئے ہیں، اب ہماری آوازیں دیکھ سکتے ہیں بالکل بیٹھ چکی ہیں آوازیں ہماری، 14 دن سے ہم لوگ لگے ہوئے ادھر بیٹھے ہیں، اور حکومت کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہوا تھا، جس بچے کے 100 میں سے 99 نمبر ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ میرے ساتھ فیمیلز لیڈی ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، میل ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، نرسز موجود ہیں، ڈسپینسرز ہیں، الائڈ اسٹاف ہے ہمارا، لیکن گورنمنٹ اپنے کانوں میں تیل ڈال کے سو رہی ہے کہ اس کو کریم آف دی نیشن کا خیال ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ کو صرف محض اپنی نوکری کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہمیں آلریڈی پی ایچ ایم سی او، آئی آر ایم این سی ایچ او، یہ آؤٹ سورس ادارے ہیں،
یہ کوئی گورنمنٹ کی ملازمت نہیں تھی ہمارے پاس, ہمیں تو وہی لم سم ملتا تھا جو ہم کام کرتے ڈیلی ویجز والا حساب تھا ہمارا. تو اگر انہوں نے آؤٹ سورس کرنا تھا, یہ نئے تجربے کرنے تھے, پہلے 14 اضلاع کے اندر کیا, پہلے PRSP آئی, پھر جی یہ ٹھیک نہیں ہے, اب کیا کریں, ابھی PHFMC لے کے آ جاتے ہیں, اب وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اب اس کو ٹھیکے داروں میں دے دیں. اگر ٹھیکے دارانہ نظام اتنا ہی اچھا تھا تو یہ ہمارا جو قذافی اسٹیڈیم بنایا گیا وہ اتنی جلدی خراب ہو جاتا. اگر انہوں نے گرین لائن بنائی تھی وہ اتنی جلدی خراب ہو جاتی. تو ٹھیکے دارانہ نظام میں غریب کو جو ہے نا وہ نچوڑا جا رہا ہے. تو یہ نظام بالکل اچھا نہیں ہے جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ صرف 2 سال کے لیے پیریفریز میں جاتا ہے. میرے 2 سال پورے ہو چکے ہیں, 2 سال میں کوئی وہاں پہ خاص دوائی نہیں آئی ہے. اب جو اس کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے. ایک پیشنٹ کو ایک پیناڈال جو سر درد کی گولی یا بخار کی گولی جس میں درد کی گولی ہوتی ہے صبح دوپہر شام دیتے ہیں, اور وہ ایک گولی 4 دن کے لیے دے رہے ہیں. بالکل. دیکھیے چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج اسپتالوں کی OPDs بند کی گئی ہیں, DG ہیلتھ کے آفس کی جانب بھی جو ہے وہ مارچ کریں گے, گورنر ہاؤس کی جانب بھی مارچ. بہت شکریہ عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود تھی, مظاہرین کے ساتھ موجود تھی. وہیں پر چیرنگ کراس پر بیٹھے مظاہرین بولے دھرنا ختم نہیں کریں گے. چیئرمین PCB کی قومی ویمنز ٹیم سے ملاقات ہوئی ہے اور ویمن ٹیم سے ملاقات کے لیے LCC گراؤنڈ آمد ہے. محسن نقوی نے LCC گراؤنڈ میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم سے ملاقات کی ہے. چیئرمین PCB کی ویمنز کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے پر مبارکباد بھی دی گئی. ویمنز کرکٹرز کو انعام ملے گا, وہ ان کا حق رکھتے ہیں. چیئرمین PCB کی جانب سے یہ کہا گیا. کرکٹ میں جب ایک ہو کر کھیلے تو یہی رزلٹ ہوتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کا خواتین کے حوالے سے اہم فیصلہ. ہائی کورٹ نے خلا لینے والی خواتین کو بھی حق مہر کا حقدار قرار دے دیا. جسٹس راہیل کامران شیخ نے شہر عاصم محمود کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا ہے. مزید اس فیصلے کے حوالے سے ڈیٹیلز حاصل کریں گے ملک اشرف سے, بتائیے گا. جی بالکل, لاہور ہائی کورٹ نے کھلا لینے والی خاتون کو بھی حق مہر کا حقدار قرار دیا ہے اور 8 صفحات کے عدالتی فیصلے کو عدالتی نظیر قرار دیا گیا ہے. جسٹس راہیل کامران شیخ نے شہری عاصم محمود کی خلا کی بنیاد پر حق مہر اور جہیز کی رقم دینے کی 3 لاکھ روپے کی ڈگری کو چیلنج کیا تھا, اور اس میں عدالت نے ان کی جو درخواست تھی وہ کالعدم قرار دی ہے, منسوخ کیا. اور جسٹس راہیل کامران شیخ نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا ہے کہ بیٹی کو جہیز دینا ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے اور والدین جتنی بھی استعداد رکھتے ہوں وہ اپنی بیٹی کو جہیز لازمی دیتے ہیں. درخواست گزار نے وفاقی شرعی عدالت کے 2022 کے فیصلے کی روشنی میں خلا کی بنیاد پر تنسیق نکاح کے بعد حق مہر طلب کرنے کے چیلنج کیا تھا. اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ لکھا گیا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے عمران انور خان کیس میں قرار دیا کہ اگر بیوی محض اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی اور اسی بنیاد پر خلا لیتی ہے تو اسے خاوند سے وصول کیا گیا حق مہر واپس کرنا ہوگا. مزید اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مختلف جو قرآنی آیات ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس میں قرار دیا گیا ہے کہ جو خلا کا جو اس کا حق ہے وہ دیا جائے گا. اور مزید اس فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے عمران خان کے فیصلے کے مطابق یہ قرار دیا گیا. اور مزید یہ بھی اس میں لکھا گیا ہے کہ خاتون کو خلا لینے پر مجبور کرے تو وہ حق مہر لینے کا مکمل اختیار اس کا ہے. مزید اس میں جو درخواست گزار تھا اس نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا, جس کے بعد جسٹس راہیل کامران شیخ نے یہ 8 صفحات کا فیصلہ جاری کیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ملک اشرف آپ کا. صوبائی وزیر چودھری شافی حسین کی زیر صدارت اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فائنانس اور وزیر اعلیٰ آسان کاروبار کارڈ اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فائنانس اور وزیر اعلیٰ آسان کاروبار کارڈ اسکیموں کے بارے میں قائمہ کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا. اجلاس میں بلا سود قرضوں کی دونوں اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. MD پیسک سائرہ اوور نے اسکیموں پر پیش رفت بارے بریفنگ بھی دی. سیکریٹری صنعت و تجارت محمد عمر مسعود, صدر بینک آف پنجاب ظفر مسعود, محکمہ خزانہ, حکام اربن یونٹ اور متعلقہ افسران نے شرکت کی. اجلاس میں وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فائنانس, وزیر اعلیٰ آسان کاروبار کارڈ اسکیموں بارے اہم فیصلے لیے گئے. شافی حسین نے کہا کہ کاروبار فائنانس اور کاروبار کارڈ اسکیموں کے ذریعے 34,000 سے زائد کاروباری افراد کو قرض جاری ہو چکے.
सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन से कनाडा के कायम मकाम हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत बढ़ाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड मुंतहा अशरफ, वर्ल्ड ट्रेड डेवलपर्स के तनवीर राना और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। शाफी हुसैन का कहना है कि कनाडा के सरमायाकार पंजाब के मकामी सरमायाकारों के साथ मुख्तलिफ शोबों में जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, ज़राअत, कानूनी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पंजाब के तरजीही सेक्टर है। पंजाब से बिजनेस कम्युनिटी का वफ़द जुलाई में कनाडा में होने वाली बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। कायम मकाम हाई कमिश्नर का कहना था कि कनाडा पंजाब हुकूमत को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब का इजलास आलमी यौम मजदूर पर अलहमरा हॉल में लेबर कन्वेंशन का ऐलान, पार्टी क़यादत को मदऊ करने का फैसला किया गया। मॉडल टाउन में सदर लेबर विंग पंजाब सैयद मुश्ताक हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में 1 मई को आलमी यौम मजदूर के मौके पर अलहमरा हॉल लाहौर में लेबर कन्वेंशन के इनेकाद का ऐलान किया गया। कन्वेंशन में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खुसूसी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन के कामयाब इनेकाद के लिए सैयद नजमुल हसन शाह, मलिक काशिफ खोकर और कदीर मुगल को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया। इजलास में जुल्फ़िकार अली भट्टी, मीर मोहम्मद खान, राजा साजिद इश्तियाक कयानी, शेख मोहम्मद इकबाल, हुमायूं आज़ाद, मोहम्मद गौरी, रफ़ीक चिश्ती ने शिरकत की। उमर दराज हुसैन, जहांगीर खान, सब हुसन बुखारी, सलीम शहजाद मलिक, शेब गोराल और उमर दराज चुगताई शरीक हुए। मलिक इमरान सिद्दीक, मतलूब अहमद, हफीज़ गुजर, हकीम अजहर बट, मलिक सरफराज अवान, फ्री खान समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की। PP 169 वहदत कॉलोनी में निकासी आब के तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। रुकन असम्बली मलिक खालिद परवेज़ खोकर ने वहदत कॉलोनी का दौरा भी किया और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। रुकन पंजाब असम्बली मलिक खालिद परवेज़ खोकर को डायरेक्टर वासा हाफिज़ इरफान और एक्सिन वासा फैसल सरवर ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। खालिद परवेज़ खोकर ने हिदायत की कि तमाम निकासी आब के तरक्याती मनसूबे मानसून से कबल मुकम्मल किए जाएँ। खालिद परवेज़ खोकर ने कहा कि वहदत कॉलोनी में मजमूई तौर पर 36 करोड़ रुपये की लागत से निकासी आब की स्कीमें मुकम्मल की जा रही हैं। मियाँ आसिफ इकबाल, आमिर कांडी, मियाँ इरफात, रिजवान मलिक, उस्मान मलिक समेत दीगर भी मौजूद थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मिनॉरिटी विंग पंजाब के ज़ेर एहतमाम मसीही बरादरी के एजाज़ में तकरीब मेंबर सूबाई असम्बली शोएब सिद्दीकी ने खुसूसी शिरकत की। ईस्टर का केक काटा गया। अपर मॉल स्मार्टी सेक्रेटेरिएट में केक काटने की तकरीब में सदर IPP पंजाब राना नसीर अहमद खान, सदर मिनॉरिटी विंग पंजाब हारून इमरान और जनरल सेक्रेटरी शहबाज मुगल ने शिरकत की है। शोएब सिद्दीकी का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर में अक्सरियत और अक़लियत दोनों के बराबर के हकूक़ है। मसीही बरादरी का इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। राना नसीर अहमद खान ने कहा कि रवां साल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में IPP अहम कामयाबी हासिल करेगी। और सिख यात्रियों के वफ़द की विसाखी त्यौहार मनाने के बाद भारत रवानगी। सूबाई वज़ीर बराए इक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने वफ़द को अलविदा किया। सिख यात्री कहते हैं कि वो दौरा पाकिस्तान हमेशा याद रखेंगे। सिख यात्रियों का वफ्द 10 अप्रैल को वाहगा बॉर्डर से लाहौर पहुंचा। दौरे के दौरान यात्री गुरुद्वारा पंजा साहिब, करतारपुर और डेरा साहिब लाहौर में मजहबी इबादत में मसरूफ रहे। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने यात्रियों को वाहगा बॉर्डर पर अलविदा किया। कहा कि सिख यात्रियों से मोहब्बत और प्यार हमेशा कायम रहेगा। ये जो 10 दिन का प्यार था, जो इज्जत थी, जो एहतराम था, जो उनके साथ एक रिश्ता बना, ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। ये मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। हम अपने यात्रियों के हाथ पाकिस्तान से मोहब्बत का, अमन का, अखुवत का, भाईचारे का, जो पाकिस्तान की हर पाकिस्तानी का पैगाम है, जो हर पाकिस्तानी मोहब्बत की बात करता है, जो हर पाकिस्तानी अमन की बात करता है, वो हम इनके हाथ भिजवा रहे हैं। सिख यात्री कहते हैं कि पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी हमेशा याद रहेगी। महसूस ही नहीं हुआ कि वो किसी गैर देश में बैठे हैं। ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ 19 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜੱਟ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਿਤਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੁੰਮੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇਮੇਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪਾਏ।
ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰਾਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। सिख यात्रियों के जत्था लीडर डॉक्टर जंग बहादुर सिंह ने हुकूमत पाकिस्तान और खसूसन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के इंतजामात पर खुशी का इजहार किया। जिथे भी गए उत्थे फुल्लां दी वर्षा कदे नहीं हुंदी, इंदा नहीं हुंदी, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। सिख यात्रियों का कहना था कि उन्हें पाकिस्तान में बहुत प्यार मिला, अब उनका अपने देश भारत जाने को दिल नहीं चाह रहा। दोनों ममालिक की हुकूमतों को चाहिए कि आपस में मोहब्बत, अमन और भाईचारे को फरोग दे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। दार-ए-अरकम स्कूल्स की सालाना तकरीब तकसीम इनामात वाइस चेयरमैन LDA मियां मरहूब अहमद ने खुसूसी शिरकत की। पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। दार-ए-अरकम स्कूल की सालाना तकसीम इनामात तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में रीजनल डायरेक्टर दार-ए-अरकम सुहेल बशीर, हॉकी के खिलाड़ी अजफर याकूब, रमीज चिश्ती ने शिरकत की। सुहेल बशीर कहते हैं तकसीम इनामात की तकरीब से बच्चों की हौसला अफजाई होती है। इसलिए कि हम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कि उनकी पूरे साल की मेहनत है, उनकी को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इसके अलावा जो उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट हैं उनको खराज तहसीन पेश करना, उनको एक्नॉलेज करना और उनकी अप्रिसिएशन करना इस तकरीब का मकसद होता है। डीन आर्ट एंड कल्चर इंस्टीट्यूट बशीर राना महबूब आलम ने भी तकरीब को खुशाइंद करार दिया। ये हर साल बड़ा ग्रैंड फंक्शन अरेंज करती हैं और बच्चों के अंदर रीइंफोर्समेंट होती है, उनके पेरेंट्स खुश होते हैं और बच्चों को जब अनामात मिलते हैं तो जिन बच्चों को नहीं मिलते वो चाहते हैं कि हम भी मेहनत करें। हर साल ये अपना ये प्रोग्राम करते हैं और बड़ी अच्छी बात है। इस दिन वालिदैन और बच्चे सब इकट्ठे होते हैं और बच्चों के वालिदैन उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। बच्चों के वालिदैन ने भी तकसीम इनामात की तकरीब को खूब सराहा। कैमरामैन जमील अहमद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब का इजलास। सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब सैयद मुश्ताक हुसैन शाह ने इजलास की सदारत की है। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग का 1 मई को आलमी यौम मजदूर की मुनासबत से लेबर कन्वेंशन मुनक्किद करने का ऐलान भी किया गया। मज़ीद डिटेल्स राउल दिलशाद से हासिल करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, जब मौजूद हैं मरकजी सेक्रेटेरिएट मुस्लिम लीग नून मॉल टाउन में और यहाँ पर लेबर विंग पंजाब का मरकजी इजलास हुआ है जिसकी सदारत की है सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब सैयद मुश्ताक हुसैन शाह ने। 1 मई जो कि आलमी यौम मजदूर के नाम से जाना जाता है, इस दिन मरकजी वर्कर्स कन्वेंशन लेबर कन्वेंशन कराने का ऐलान भी किया गया है। इसमें किसको मदऊ किया जाएगा, कौन इसका मेहमान खुसूसी होगा, इसी पर बात भी करते हैं सैयद मुश्ताक हुसैन शाह से। डॉक्टर साहब बताएंगे, आप कह रहे थे क़यादत को दावत दे दी है, क्या क़यादत आएगी भी या नहीं? मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ और मेरा मुतालबा भी है कि इन लोगों ने, ये वो लोग हैं जो तहरीक निजात से लेकर आज तक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हर बुरे वक्त में लेबर विंग जो है हरावल दस्ते के तौर पर आपको अब भी देखें कोई और तो आपको नज़र नहीं आ रहा है, कोई पॉलिटिकल या तंजीमी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही सिवाय लेबर विंग के। तो इन लोगों को अकोमोडेट करें, अब अच्छा वक्त है। मरकज़ी तकरीब हमारी अलहमरा हॉल 1 में हो रही है, वहाँ पे मैंने वो करवा दिया है और उसमें मैं परसों राना सनाउल्लाह खान साहब के पास गया था और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म किया है कि वो उस इजलास की सदारत फरमाएंगे। उसके अलावा 5-6 जितने भी यहाँ के वज़ीर हैं, वज़रा और वफाकी वज़रा और स्पेशली मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा से मैंने रिक्वेस्ट की है और उन्होंने कहा कि आपको शेड्यूल बताते हैं आप, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी तशरीफ़ लाएंगे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी सदरा मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब सैयद मुश्ताक हुसैन शाह की। उनका ये कहना है कि पार्टी क़यादत को भी दावतनामा भेज दिया गया, कि वज़ीर आला पंजाब को भी दावतनामा अरसाल कर दिया गया है। उनके शेड्यूल के मुताबिक जो है वो ये फैसला होगा कि उन्होंने शिरकत करनी है या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल दिलशाद आपका।
और 10 ममालिक से आए स्याह के शौकीन वफ्द का दौरा लाहौर। वफ्द ने लाहौर के मुख्तलिफ मकामात की सैर से लुत्फ उठाया। डीजी वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी कामरान लाशारी ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कामरान लाशारी की जानिब से गली सोजन सिंह, अदरून लाहौर, बादशाही मस्जिद, शाही कला समेत लाहौर की मुख्तलिफ तारीखी इमारतों का दौरा करवाया गया। वफ्द ने लाहौर की खूबसूरती को कैमरे की आंख में समेटा और खूब तस्वीरें बनवाई, लाहौर के खाबे उड़ाए और आगाही भी हासिल की। वफ्द का कहना था कि लाहौर के बारे में जितना सुना उससे ज़्यादा खूबसूरत पाया है। एसपी फैसल गुलजार की रिटायरमेंट के मौके पर पुरवकार अलविदाई तकरीब रखी गई। आईजी उस्मान अनवर ने फैसल गुलजार को एजाजी शील्ड दी और गुलदस्ता भी पेश किया। तकरीब में एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, एडिशनल आईजी सीटीडी वसीम अहमद सयाल भी शरीक हुए। डीआईजी हेडक्वार्टर्स डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान, डीआईजी सीटीडी और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। आईजी पंजाब और सीनियर अफसरान ने फैसल गुलजार को मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी, आइंदा ज़िंदगी के नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। फैसल गुलजार ने बतौर डीपीओ मियाँवाली, खुशाब, भक्कर, सरगोधा, राजनपुर, ओकाड़ा, भावनगर और हाफिजाबाद में सराय सरअंजाम दिए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन सैयद कमर रज़ा का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। सुंदस फाउंडेशन के मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया। थैलीसीमिया और ल्यूकीमिया के मरीज़ बच्चों में तहफ़ तक़सीम किए। चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन सैयद कमर रज़ा का सुंदस फाउंडेशन आमद पर पैट्रन सुहेल वड़ाइच और सदर यासिन खान ने इस्तकबाल किया। फाउंडेशन के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अदनान गिलानी ने इदारे की खिदमत और सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। डॉक्टर गिलानी ने बताया कि सुंदस फाउंडेशन के मुल्क भर में कायम जदीद तिब्बी मराकिज़ में 10,000 से ज़्यादा थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। SCIL प्री स्कूल की जानिब से सालाना प्रेजेंटेशन तकरीब। डायरेक्टर स्किल स्कूल गुल अब्बास मेले ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का मकसद बच्चों में दीन की आगाही को नुमाया करना था। SCIL प्री स्कूल की जानिब से सालाना प्रेजेंटेशन तकरीब हुई। तकरीब का मकसद बच्चों में दीन की आगाही को नुमाया करना था। नन्हे बच्चों ने इस्लामी वाक़यात और नकात पर ज़बानी और ज़ाहरी इजहार किया। डायरेक्टर स्किल स्कूल गुल अब्बास मेला ने खुसूसी शिरकत की। वालिदैन, असातिज़ा और बच्चे भी तकरीब में शरीक हुए। असातिज़ा कहते हैं, हमारा मकसद है कि बच्चों को काबिल बनाएं, दीनी बातें भी सिखाई जाएं। Basically, our aim is to nurture these young minds, and we have a very small perspective, which is the Islamic perspective. So we try to inculcate everything according to the religion also. न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।